हाँ जी दोस्तों, मीडिया प्रवास वालों सारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। अज आपां मीडिया प्रवास वालों इस लड़ी के 7वें अंक दे विच इकट्ठे हो रहे हैं। इस तो पहला किसान संकट ते किसान संघर्ष के उत्ते असीं 6 एपीसोड कर चुके हैं ते 7वां एपीसोड अज कर रहे हैं जदों खेत जागते हैं। एक कविता दे बोल ने कि बाबा तेरे वारस तुर पे हुण खेतां दे मालक तुर पे, अणखां वाले दुल्ले तुर पे, कलमां वाले बुल्ले तुर पे, भोबल दी अग भांबड़ बन गई, मचदे तपदे चुल्हे तुर पे, बाले ते मरदाने तुर पे, सारे माईए बालो तुर पे, किरत करेंदे लालो तुर पे, मारद मामे गासी तुर पे, ला सिरां दी बाजी तुर पे, सियाड़ां विचों वैण ना उगण तां फसलां दे पालक तुर पे, बाबा तेरे वारस तुर पे हुण खेतां दे मालक तुर पे। दोस्तों तुसीं देख रहे हो इस वेले पूरे हिंदुस्तान का किसान जिहड़ा वो दिल्ली की घेराबंदी लई चलिया होया, बहुत सारे उत्थे बैठे ने ते बहुत सारे पिछों जा रहे ने। दुनिया के इतिहास दे विच ते हिंदुस्तान के इतिहास दे विच लगभग सैकड़े सालां बाद अपने सामने तुसीं एक बहुत बड़ा इतिहास वापरदा देख रहे हो। ये सारा कुछ की है, किसान संकट की है, संकट तो संघर्ष तक असीं किवें पहुंचे हाँ। पिछले एपीसोड्स दे विच आपां बहुत सारियां गल्लां कीतियां ते अज भी इस मसले ते साडे नाल गल करन लई दो चिंतक साडे नाल ने, जिन्हां दे विचों पहले चिंतक ने डॉक्टर रजिंदरपाल सिंह बराड़, प्रोफैसर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। प्रोफैसर रजिंदरपाल सिंह बराड़ होरी इस वेले पंजाबी सभ्याचार, पंजाबी भाषा, पंजाबी इतिहास, पंजाबी साहित्य के खेत्र दे विच चिंतनशील व्यक्तियों के विचों एक ने, जिन्हां ने पंजाब नूं चिंतन पक्षों नवीं सेधां दित्तियां ने, लगातार पढ़ रहे ने, लगातार लिख रहे ने, लगातार समझ रहे ने, लगातार शमूलियत कर रहे ने, किताबां दे रूप दे विच भी ते अजकल सोशल मीडिया दे बहुत सारे फ्रंटां दे रूप दे विच साडे नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के पूरे पंजाब दे लोकां दे नाल जुड़े हुए ने। प्लीज म्यूट कर लो अपने आप नूं। पिंकी राणी जी तुसीं अपने आप नूं म्यूट कर लो। नोट करने ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। अमृत तुसीं म्यूट कर दो साਰਿਆਂ ਨੂੰ एक बारी। मैं एक बारी सारिਆਂ ਨੂੰ म्यूट करता, साडे ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ प्लीज तो अपना माइक अनम्यूट कर लेंगे इस तो बाद। सो दोस्तों डॉक्टर रजिंदरपाल सिंह बराड़ होरी ਜਿਹੜੇ लगातार चिंतन के खेत्र ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਕਾਲੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਮਕਾਲੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਕੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਲਮ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤਰੀ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਹਿਤਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫਰੰਟਾਂ ਤੋਂ ਮੂਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਬਰਾੜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ। ਮਾਈਕ ਆਪਣਾ ਖੋਲ ਲਓ ਸਰ। मेहरबानी, शुक्रिया जी। डॉक्टर रविंद्र कौर काकड़ा मैडम ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਹਿਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਵੀ ਨੇ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਮੰਗਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ੂਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਫਰੰਟ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫਰੰਟ ਆਫਲਾਈਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ,
ਜੰਗਲ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤ ਨੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਯੁੱਧ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਮਸ਼ੱਕਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਦਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੰਗਲ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਤ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਜਗਤ ਤੋਂ ਨਿਖੜਿਆ, ਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨਿਖੇੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਸੰਦ ਸੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਆਦਿ ਮਾਨਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਫਲ ਲੱਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਹ ਕੇ ਖਾ ਲਏ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਾਜਰਾਂ, ਮੂਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਚੁਕੰਦਰ ਥਿਆ ਗਈ, ਉਹ ਪੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫੂਡ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਸੀਗੀ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਉਂ ਕੱਢਿਆ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧੇਰੇ ਬੀਜਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਬੀਜਾਂਗਾ, ਖੁਦ ਬੀਜਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਇਉਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਪਾਣੀ। ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਿ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਫੂਡ ਗੈਦਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਯੁੱਗ ਆ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਫਿਕਰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬੀਜ ਪਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਫਸਲ ਉੱਗੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਲੰਮਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਜਮਾਂ ਨਵੇਂ ਚਿੰਤਕ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਵਾਲ ਹਰਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਦੇ ਗਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮੱਸਿਆ ਪਾ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਉਲਟਾ ਵਧੇਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ ਉਹ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਚ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਐਸਾ ਚੱਕਰ ਚ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਧਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਫੂਡ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਭੋਜਨ ਆ, ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, 7 ਅਰਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਬਾਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ,
ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਆ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਭੋਜਨ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਭੋਜਨ ਕਰੇ, ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਧਾਰ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ, ਭੋਜਨ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦਰ ਕਾਕੜਾ ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਖੇਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਖੇਤ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਓ ਜੋ ਲਹਿਰਾ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛੱਡੈ ਖੇਤ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਤੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਖੇਤ ਹੈ ਉਹ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਖੇਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅੰਨ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਮੂਕਾ ਬੀਜ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮੂਕਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੇ ਖੇਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਰੋਜੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਖੇਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਗ ਝੁਲਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਰੋਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਣਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਡਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਨਪਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ 2.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦਾ, ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਦਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ।
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰਲਾ ਰੋਹ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 4.45 ਲੱਖ ਹੈਗੀ ਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2.5 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2.89 ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਨੇ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਤਣ ਕੇ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸੇ ਹੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਿਆ ਆ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਗਾਵਤੀ ਫਸਲ ਵੀ ਉਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਯੁੱਧ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਉਹ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਕੰਬੇ ਸੀ, ਹਲਕੀ ਦੀ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਆਸ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ 1 ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਨਾ, ਭਾਵਾਂ ਬਹਾਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮਾਡਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੱਛਣ ਹੈਗਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਲਿਆ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੋ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਆ 1 ਜਾਂ 2%, ਹੱਦ 3%, 5% ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਨਤ ਮੁਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, GDP 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ, ਮਾ ਕੇ ਕਿਤੇ 5% ਆ, ਕਿਸੇ 10% ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਨਅਤ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਸਨਅਤ ਵਿਕਸਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣੀ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸੈਕਟਰ ਵਧਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਸੈਕਟਰ ਵਧਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸੈਕਟਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੇਵਾ ਸੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ATM ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ। ਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਿ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਨਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੰਤਵ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਬਸ ਸਾਡਾ ਘੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮਾਡਲ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਡਲ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਾਂ এনवायरमेंट ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ % ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਾਰਜ ਸੇਵਾ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਣਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਟਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੇਚਦਾ। ਕਣਕ ਤੋਂ ਆਟਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁੱਗਣਾ ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤਿੱਗਣਾ ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਬਿਸਕੁਟ ਵੀ ਲਿਫਾਫੇ ਤੇ ਵਲੇਟ ਲਏ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੈਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਲਈ, ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾ ਲਏ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਣੇ ਗਾ ਲਏ, ਫੁਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੇਤਨ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਚਿੰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵਿਰਸਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾ ਸਮਝੀਏ। ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੌਧਿਕ ਉਛਾਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ ਗੋਸ਼ਟ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲਨਜੀਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਛੇਤੀ ਉੱਠੇਗਾ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵੀ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਇੰਨਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਟੂਟੀ ਚੋਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਟਿਪ ਟਿਪ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੀ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਉਛਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਪੁਰਾਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਰੱਦ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਗਰ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜੀ 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 ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਘਰੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟੀ ਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ। ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਸਵੰਦ ਜੀ। ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਕੜਾ ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਲੌ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਜਲਾਓ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸਾਕੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਕੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਲੌ ਆ, ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆ, ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਇਹ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ 10-10, 15-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹੀਕਲ ਖੜੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਹੀਕਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਕਾਫਲੇ, ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਪਾਏ, ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਸਦੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੱਤਾਰੂੜ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੰਗਰ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਟੋਏ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਪੂਰੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਅਹਿਸਾਨ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓ ਜਿਵੇਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਨਾਗਰਿਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਧਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ, ਆਪਣੀ
ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ ਨੇ, ਉਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਅਨੁਭਵ, ਇੱਕ ਨਰੋਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਉੱਥੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੈਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਜ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ 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 ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਿਲੇ ਸੁਰ ਮੇਰਾ ਤੁਮਾਰਾ ਤੋ ਸੁਰ ਬਨੇ ਹਮਾਰਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਵਾਪਰਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਮੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਬਖੇੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਵਧੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹਦੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰਲ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੇਂ ਕਨਸੈਪਟ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਪਰਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰਡ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸੀ ਦਾਬੇ ਨਾਲ, ਡੰਡੇ ਨਾਲ, ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਮਾਗਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਗ੍ਰਾਮਸ਼ੀ ਵਰਗੇ, ਸਟੂਅਰਟ ਹਾਲ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਰੇਮੰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਜੌਨ ਫਿਸਕੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦਾਬਾ, ਕਲਚਰਲ ਹੈਜੇਮਨੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਲਚਰਲ ਹੈਜੇਮਨੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਆਪਦਾ ਅਸਰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ, ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ, ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1970-80 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਥੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਰਮ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕਾਫੀਆ ਹੀ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ।
ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੜਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਦਬ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਡੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਰਫਸ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗਮਰਾਹ ਹੋਏ ਵੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਰਬਨ ਨੈਕਸਲ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੇਬਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅਸ਼ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਤਹੱਮਲ ਨਾਲ, ਸਿਰੜ ਨਾਲ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਤੋੜ ਵੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਣਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੇ WhatsApp ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ Facebook ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀਓ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨਕ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੈਮਰ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਈਟਸ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਲਟਰਨੇਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਜੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਬਲਿਕ ਐਡਰੈਸ ਸਿਸਟਮ ਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਆ, ਉਹ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਰਾਨੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੰਗੋਟ ਗਏ ਯਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ BSNL ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਮੀਡੀਆ ਸਿਰਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਲਟਰਨੇਟ ਮੀਡੀਆ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਟੋਰੀਅਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਮੀਡੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਲਟਰਨੇਟ ਮੀਡੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਲਟਰਨੇਟ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਵੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਹੋਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਂਸਰਡ ਮੀਡੀਆ, ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਰਹੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਕੜਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ CAA ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦਾ ਚਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਆਧਾਰ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਚੇਂਜ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਇਸ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਫੀ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਲੂਰ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਤੀ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਾਫੀ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਥੀ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਰਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਾਕੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ। ਔਰਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹਾਥਰਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨੂਵਾਦੀ ਮੁੱਲ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਖਾਪਣਾ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਤਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿਤਰਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਧਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉਸ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜਾ ਬਿੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਮਾਖੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਕੇ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਰੀਦ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰਤ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਲੇਸ਼ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਸਣਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ, ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਚੇਤਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ
ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਪੇਸ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲਲਕਾਰ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੀਤ ਘੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੰਗਾਰਮਈ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਡਾ ਹੁਣ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਖਤਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਭਾਜਪਾ ਲਹਿਰ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਪਊਗੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 99% ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਇਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਆਪਣੀ ਪਗਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਵ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਡਿਟਰਮਿੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰਸੋਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਬਾਅ ਨੇ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਟੁੱਟੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰੇਗੀ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਕਿ ਜੀ ਰਸਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਾ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲਾਠੀ ਚਲਾ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਬਰ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਦੋ ਰਸਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਕਲਾਬ, ਤਖਤਾ ਪਲਟ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਨੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕਰੂਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਖੁਦ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਭਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਉੱਭਰੂਗਾ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਊਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਲਕਣਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾ ਲਿਆ, ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ।
ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਆ ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗੁੜਗੋਬਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਪੁੱਟਿਆ ਕਦਮ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਸ, ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਦਮ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਤਾਂ ਬਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਕਦਮ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਾਕੜਾ ਮੈਡਮ, ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਲੋਚਕ ਵੀ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਆ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਬਰਾੜ ਹੋਣਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਚਿੰਤਨ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸਾਹਿਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਤ, ਕਲਾ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲੈਕਟਿਕਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸੇ ਹੀ ਸੁਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਗਈਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਟਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਧਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਲਿਖਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਵੰਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਗਤ ਜਾਂ ਰੂਪਕ ਪੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣੇਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਜਾਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਿਲ ਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਅਸਰਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਗਲੇ ਹੋਏ ਸਵਾਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਡੀਕੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ।
ਦੋਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕਾਕੜਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਵੀ, ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਪਰ। ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਸੰਕਟ ਪਿਆ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਮੋਚਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਡਾਕਟਰ ਕਾਕੜਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਬੇਖਲ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਵਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇਹਦਾ ਥੋੜ ਚਿਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ, ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਥੋੜੇ ਦੂਜੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਜਾਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੁਣ RSS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨ ਹਮਾਇਤ ਜਮ ਕੇ ਕਰਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਭਲ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ BJP ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਸੀ BJP ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ BJP ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ RS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੋਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਲੀਜ਼। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਰ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਨਕਲੂਡਿੰਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਵਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਬਣੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਵਰਸ ਦਲਿਤ ਬੜਾ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੰਢਾਇਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਪਈ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਅਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਚਾਓ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਆਏ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕਿ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀ ਲਿਮਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਬਰਾੜ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹੀ ਮੋਰੀ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੂਹਰੇ ਮੋਹ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਬਰਾੜ ਦੱਸਣਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਰਵਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਤੌਖਲੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਲਿਤ ਮਸਲਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਸਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਟੇ 'ਚ ਛਕਾਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਿੜਕਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਰਿੜਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅੜਬ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਟਕਰਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਗਨ ਆ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਦਲਿਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੈਰ ਦਲਿਤ ਸਮਝਣਗੇ, ਜੇ ਗੈਰ ਦਲਿਤ ਦੀ ਹੋਊ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਓ ਆ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਲੈਣਾ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜੀ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਲਟਰਨੇਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਲਟਰਨੇਟ ਮੀਡੀਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਲਟਰਨੇਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਜੰਤਰਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੰਤਰਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਸਰਵਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅਲਟਰਨੇਟ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਪਰੰਪਰਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਓ ਜੇ ਤੁੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀ ਗਵਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਇਹ ਢੰਗ ਹੈਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਖੌਟੇ ਪਾ ਲੈਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਹਾ ਖਾਧਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉੱਠੀ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਛਲੱਗੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਕੜਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਵੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਨਤ ਸੰਦਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MSP ਦੀ ਕਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ। ਮਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂ ਵੈਨਿਟੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾ ਕੇ ਡੈਕ ਲਾ ਰੱਖੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨੇ ਪੱਖੇ ਲਾ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੈਂਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜਰ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ LED ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਮ ਸਮਰਿੱਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਉੱਠੀਆਂ ਉਹ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦਾ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰੋਲ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੱਦਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਨਿੰਦਣ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਬਾਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਡਮ ਕਾਕੜਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੇਤਨਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਥਿਤੀਆਂ ਐ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ
ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਵਾਦ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਫਲਾਈਨ ਆਨਲਾਈਨ ਦੋਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੰਵਾਦ ਦੀਆਂ, ਚਰਚਾ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਗਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ YouTube ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ Facebook ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁੜੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।